بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائنینشل ٹاسک فورس کے پاکستان کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں ترکی، چین اور ملائیشیا نے پاکستان کی حمایت کی ہے، جس کے بعد فائنینشل ٹاسک فورس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو فی الحال بلیک لسٹ میں نہ ڈالا جائے اور اکتوبر تک مزید مہلت دیتے ہوئے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے مزید سخت اقدامات اٹھائے جائیں۔ اگر پاکستان کی حکومت منی لانڈرنگ کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ بھارت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے کہ پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، لیکن اب تک اس کی سازش کامیاب نہیں ہو پائی۔ لیکن پاکستان میں بیٹھی مافیا نے پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں ڈلوانے کی سازش تیار کر لی ہے۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ مافیا اندرون خانہ بدترین کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ میں جب پاناما لیکس پر جی آئی ٹی بنائی گئی تو اس میں مختلف والیوم بنائے گئے تھے، جس میں والیوم 10 انتہائی اہم ہے۔ اس والیوم 10 میں زرداری اور نواز کے کرپشن کے کارناموں سے لے کر عزیر بلوچ، ایان علی سمیت کرپشن کے پورے نیٹ ورک کی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ والیوم 10 ابھی تک پبلک کے سامنے نہیں لایا گیا، ورنہ بہت سو کی چیخیں نکل جائیں گی۔ زرداری اور نواز کے وکلاء اب تک والیوم 10 کو کھلوانے سے گھبرا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک والیوم 10 کو پبلک نہیں کیا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ میں یہی دو خاندان ملوث ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کراچی سے لے کر لاہور تک کارروائی کی گئی۔ اس میں سے زیادہ تر ٹارگٹ کلرز اور مافیا کا تعلق انہی دو پارٹیوں سے جا جڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے معاشی دہشت گردی کا ٹرم یوز کیا تھا اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور فائنینسیئرز کے خلاف بھی کارروائی کا دائرہ بڑھایا گیا، جس کی وجہ سے ان مافیا کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ فائنینشل ٹاسک فورس نے پاکستانی حکومت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، اور بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب معاشی پابندی ہے۔ حالانکہ یہ بات 100% ثابت ہو چکی ہے کہ زرداری اور نواز یہ دو لوگ ہیں جو پاکستان میں منی لانڈرنگ کے موجد ہیں۔ منی لانڈرنگ کی بنیاد رکھنے والے یہی دو اشخاص ہیں۔ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی اور این آر او یا میثاق معیشت یا دوسری ٹرمینالوجی یوز کر کے ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں یا ڈیل کر کے انہیں طبی بنیادوں پر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، تو یاد رکھیں دنیا کے عالمی مالیاتی اداروں کو پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا موقع مل جائے گا۔ خاص طور پر پڑوسی ملک بھارت جو روز روز اپنے دانت پیستا ہے اور پاکستان کے خلاف ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتا ہے، اس کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یاد رہے کہ فائنینشل ٹاسک فورس نے اکتوبر تک کا ٹائم دیا ہے اور یہ آخری ڈیڈ لائن ہے۔ اگر ان منی لانڈرنگ کرنے والوں اور چوروں کو اگر چھوڑ دیا گیا، چاہے یہ $70 بلین دیں یا $100 بلین، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہونے والا ہے وہ ان $70 بلین سے بڑھ کر ہوگا۔ ایک دفعہ زرداری اور نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے تو یاد رکھیں یہ واپس مڑ کر نہیں آئیں گے۔ آپ چاہیں جتنی کوشش کر لیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل مافیا ان کو واپس جانے دے گی؟ کیا اس بات کے ثبوت موجود نہیں کہ یہ لوگ براہ راست غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتے تھے؟ کیا بیرون ملک عناصر کیا انہیں واپس جانے دیں گے؟ الطاف حسین کے معاملے پر برطانیہ سے اتنی لیدے ہو رہی ہے، حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اسحاق ڈار کو واپس لایا جائے۔ اگر نواز شریف اور زرداری کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو برطانیہ اور دنیا کو کیا پیغام جائے گا؟ اگر بالفرض زرداری اور نواز شریف بھاگ جاتے ہیں اور حکومت انہیں ملک میں واپس لانے کے لیے خط لکھتی ہے تو باہر کی حکومتیں کبھی واپس نہیں کریں گی، بلکہ ان کو تو یہ بہانہ مل جائے گا کہ اگر زرداری اور نواز واقعی پاکستان کو مطلوب تھے تو انہیں ملک سے باہر کیوں جانے دیا گیا، اور کوئی بھی ملک آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرے گا۔ فائنینشل ٹاسک فورس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ منی لانڈرنگ کے خلاف کارروائی نظر آنی چاہیے اور انہیں سزائیں دی جانی چاہیے، اور جب تک انہیں سزائیں نہیں دی جائیں گی تو انہیں کیسے پتہ لگے گا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ یاد رہے کہ اس وقت دنیا کو سی پیک اور پاکستان میں ہونے والی سرمایہ کاری سے بھی شدید پریشانی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک امریکہ، بھارت اور مغربی ممالک سی پیک سے خوش نہیں ہیں۔ پاکستان میں قطر $22 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کا نام بالفرض بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا تو پاکستان میں ہونے والی غیر ملکی سرمایہ کاری رک جائے گی اور عالمی مالیاتی معاہدے ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے اصل سازش جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حسین حقانی اسحاق ڈار سے رابطے میں ہیں۔ سی آئی اے را کی جانب سے اس مافیا کو پیسہ دیا جا رہا ہے اور حکومت کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کو اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح زرداری اور نواز، جن کے خلاف غداری کے کیسز کھلنے والے ہیں، کسی طرح ان کو بچا کر ملک سے باہر لے جایا جائے۔
जैसे ही ये माफिया मुल्क से बाहर गायब हो गई तो इसके बाद आप जितनी भी कोशिश कर लें, इन मुल्क दुश्मन अनासिर ने वापस नहीं आना और इन मुल्क दुश्मन अनासिर को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा। और यही माफिया फाइनेंशियल टास्क फोर्स के जरिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करेंगे। हुसैन हक्कानी की मिसाल ले लीजिए, जो मुल्क से बाहर भागा हुआ है, वो भारतीय लॉबी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाता है और फाइनेंशियल टास्क फोर्स को खुफिया पैगामात भिजवाता है कि पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां लगाई जाएं। इसी तरह इससे पहले जब अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने जा रहा था तो यही हुसैन हक्कानी था जिसने अमेरिका को मना किया था कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे ना दो, वरना ये तैयारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। यानी जो भी गद्दार लुटेरा मुल्क से बाहर भाग जाता है, इसे भारतीय लॉबी खरीद लेती है और भारतीय लॉबी इस शख्स को पाकिस्तान ही के खिलाफ फिर इस्तेमाल करती है और फिर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि देखो हम तो पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि पाकिस्तान का अपना शहरी ही अपने मुल्क पर इल्जाम लगा रहा है। पाकिस्तान में एहतसाब शुरू हो चुका है। इदारों को और करप्ट माफिया और ब्यूरोक्रेसी को अब पता चल चुका है कि इमरान खान सख्त तरीन एहतसाब के मूड में है। ये सारे लोग अब कांप रहे हैं। एक दफा अगर एहतसाब का खौफ इदारों में बैठ जाए तो करप्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही खौफ इमरान खान लाने में कामयाब हो गए हैं और ये खौफ ही माफिया को खाए जा रहा है। अगर ये माफिया प्ली बार्गेन के नाम पर डील करने की कोशिश करती है तो याद रखें, कानून में इसकी इजाजत नहीं है। इसकी एक ही सूरत हो सकती है कि ये माफिया अपना सारा लूटा हुआ पैसा रियासत के हवाले करे और अपना जुर्म का एलानिया इकरार करे, जिसके बाद इनकी सियासत के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। इस वक्त माफिया इसी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह पैसा देकर जान छुड़ाई जाए। ये लोग पैसा देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जुर्म का इकरार करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही माफीनामा करने को तैयार हैं, क्योंकि अगर इस माफिया ने जुर्म का इकरार कर लिया तो इस माफिया की सियासत दफन हो जाएगी। और इमरान खान यही चाहते हैं कि ये माफिया एलानिया अपने जुर्म का इकरार करे ताकि इनकी वापसी का दरवाजा बंद हो सके। नाजरीन कराम, ये जंग इस वक्त माफिया और इमरान खान के दरमियान लड़ी जा रही है। इस वक्त डील की राह में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। इमरान खान अगर रास्ते से बिलफर्ज हट जाएं तो उसी वक्त डील हो जाएगी। यही वजह है कि इमरान खान की सिक्योरिटी इंतहाई अहम है और वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तकारीर में इशारों किनायों में बता दिया था कि इनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। माफिया के खिलाफ ये जंग संगीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगर बिलफर्ज इन्हें पैसा देकर छोड़ भी दिया जाता है तो जितना पैसा ये देकर छूटेंगे इससे ज्यादा इस कौम से वसूल करेंगे और जिन खुफिया एजेंसियों के लिए ये काम कर रहे हैं वो खुफिया एजेंसियां अब इनसे क्या क्या काम लेने वाली हैं, इस बात का अंदाजा होना चाहिए। अल्ताफ हुसैन हक्कानी को देख ले, जिनको खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। ये माफिया इसी तरह बाहर जाते ही अपने कारकुनान को बगावत पर उकसाने की कोशिश करेंगे, जैसे अल्ताफ हुसैन लंदन से बैठकर करवाता है और फिर एक नहीं तीन अल्ताफ पैदा हो जाएंगे। इसी तरह इनकी सारी जायदाद दूसरों के नाम है। अगर ये बिलफर्ज वहाँ से पैसा वापस लाना चाहें तो इन्हें 100 सवालों से गुजरना होगा। इन्हें ये बताना होगा कि ये जायदादें कहाँ से खरीदी और बाहर के मुमालिक कोई न कोई बहाना तलाश करके किसी न किसी तरह इन पैसों को पाकिस्तान जाने से रोकेंगे। इसीलिए ये काम सिर्फ रियासत कर सकती है। जो भी मामला तय हो सकते हैं वो रियासत टू रियासत होंगे। नाजरीन कराम, डॉन लीग्स, विकी लीग्स और पीटीएम जैसी मुल्क दुश्मन तंजीमों का साथ देना और सोशल मीडिया पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, क्या ये सब हमें याद नहीं? क्या ये लोग इतनी जल्दी बदल गए? जो रियासत मुखालिफ तकारीर बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी और नून लीग की क़यादत ने की और पीटीएम को भी इन्होंने सपोर्ट किया, इनसे अब क्या उम्मीद है कि ये लोग मुल्क से बाहर जाकर ये काम ना करें? अभी तो रियासत की कस्टडी में है, इनका नाम ईसीएल में है, तो ये इनका हाल है। जब ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो ये लोग ये काम पहले से ज्यादा करेंगे और पहले से ज्यादा रियासत मुखालिफ तकारीर करेंगे। इनकी अपनी अपनी रियासतें हैं। इनकी चोरी और लूट मार की रकम को गिनने के लिए भी एक बाकायदा इदारा चाहिए। आम आदमी के बस की बात नहीं है इनकी रकम गिनना। याद रखें, इस वक्त दुनिया भर की रियासतें नोट कर रही हैं। जब वजीर आज़म इमरान खान ने दुबई, सऊदी अरब और चीन का दौरा किया था, वहाँ पर यही बात हुई थी कि पाकिस्तान का एहतसाब का निजाम सख्त किया जाए और फौरी तौर पर सजाएं देने का निजाम वज़ा किया जाए। इसी तरह दौरे से वापस आकर इमरान खान ने निजाम बदलने की बात की और इमरान खान ने फैसला कर लिया कि इस निजाम को ठीक करना है और इनका एहतसाब करना है। जब तक एहतसाब नहीं होगा मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसके नतीजे में हुकूमत जाती है या कोई भी वाकया रोनमा होता है, इमरान खान ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान को मालूम है कि इनकी सियासी, माशरती और नजरियाती बका सिर्फ और सिर्फ एहतसाब में है। अब देखना यह है कि इमरान खान और माफिया के दरमियान जारी जंग में किसका पलड़ा भारी रहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।